Hallelujah. Hallelujah. How many of you are glad to be here this morning? කොපමණ දෙනෙක් මේ වෙලාවේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවද ස්වාමීන් වහන්සේ තුල? I myself am glad to be here in the presence of the Lord. We had a wonderful worship time. අපි මම උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉතාම සන්තෝෂව ඉන්නවා මොකද අපි හොඳ කාල වේලාවක් පසු කරා. So today I'm going to speak about a common subject which is about love. මම දවසේ කතා කරන්න යන්නේ පොදු කාරණයක් ගැන ඒ කියන්නේ ආදරය ගැන. And sometimes we as Christians we neglect on this topic. අපි ක්‍රිස්තියානිකයන් වශයෙන් අපි මේක ඉවත දමන්නා වූ මාර්තුකාවක්. But when I was reading this through and when I was preparing my sermon, what I realized was it is not a point to neglect, but it is a point to keep it on as a principle of our life. මම මේ කියවන විට මම මේක සූදානම් කරගන්න විට මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි මේක අපි ඉවත දමන්නට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි මේක අපි ලබා ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් අපි තබා ගන්නට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා. So if you have your Bibles with you, turn with me to the book of Matthew chapter 22. ඔබ ළඟ බයිබලය තියෙනවා නම් පෙරලා ගන්න මතෙව් 22 වෙනි පරිච්ඡේදයට. මතෙව් සුභාරංචියේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයට. We are going to look from verse 36 onwards. අපි 36 වෙනි පදයේ සිට අපි බලන්න යනවා. Hallelujah. Oh, we see high. Oh, sorry, 36. Oh, we see this side. So some Pharisees come to Jesus and question Jesus or ask Jesus about the law. They want to test Jesus. සමහර පරිසවරුන් ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේව කියන්නේ යේසුස් වහන්සේව පරීක්ෂා කරන පිණිස ඔවුන් ඇවිල්ලා කතා කරා. They ask so many questions about the law, about what he does, and Jesus knew that they were testing him. He answered them wisely, and they were amazed. ඔවුන් ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේව එක් එක් ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කරා. ඔවුන් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා විවිධ නීති ප්‍රශ්න අහලා නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ පරිස්සමෙන් ඔවුන්ට උත්තර දුන්නා. But verse 35 says this, one of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? 35 right? 35. හරි 35 වෙනි පදේ බැලුවොත් ඔවුන් අතරින් ව්‍යවස්ථාව උගන්වන්නෙක් උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරමින් ආචාරණී ව්‍යවස්ථාවේ ඊටම් උතුම් ආඥාව කොයි එකද ඇසුවේය. So this person comes to Jesus and asks, Teacher, which is the greatest commandment of the law? The commandment of the law means he's referring to the 10 commandments. මේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරන පිණිස උන්වහන්සේගෙන් අහනවා ව්‍යවස්ථාවේ උතුම්ම ආඥාව මොකක්ද කියලා. ඒ උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කරන පිණිස මොකද ඔහු බලාපොරොත්තු උනේ මේ දසපනත දෙයක්. And Jesus answering wisely, he thought that Jesus would pick one, but Jesus said this, verse 37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. Amen. උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා 37 වෙනි පදේ අපි බැලුවොත් උන්වහන්සේ උට කතා කොට නුඹේ මුළු හෘදයෙන්ද නුඹේ මුළු ආත්මයෙන්ද නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්ද නුඹේ මුළු බුද්ධියෙන්ද ආත්මයෙන්ද නුඹේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරව. Jesus says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. උන්වහන්සේ කියනවා මුළු හෘදයෙන් මුළු ආත්මයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට සේවය කරන්න කියලා. This morning let's ask this question from ourselves, what is this heart, what is this soul, what is this mind? උදෑසන අපි දැනගන්න අවශ්‍ය කාරණේ තමයි මොකද්ද මේ හෘදය කියන්නේ මොකද්ද මේ ආත්මය මොකද්ද මේ බුද්ධිය. The heart is the attitude and the nature the way you love the Lord. මේ හෘදය කියන්නේ උන්වහන්සේ අපේ ස්වභාවය අපි උන්වහන්සේට ආදරය කරන ආකාරය. So this heart or the attitude that you love the Lord, how do you love him? In what nature do you love him? That is important. මේ හෘදයෙන් අපි උන්වහන්සේට කොහොමද ආදරය කරන්නේ මොන ස්වභාවයෙන්ද ආදරය කරන කියන එක වැදගත් වෙනවා. In the Greek text about love, like in Sinhala we have preme, alaya, senehasa, these words. In the Greek text there is certain words, 8 words for this word called love. ඒ සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රේමය ආලය කියලා තියෙනවා වගේ ග්‍රීක භාෂාවෙනුත් ඒ ආදරය කියන දෙයට ගොඩක් වචන තිබෙනවා. And one of the words is philia. එක වචනයක් තමයි philia. Philia means a brother in love. Sahodara prema. සහෝදර ප්‍රේමය. Like I love my brother, he loves me. This is philia. මම සහෝදරයාට ආදරය කරනවා වගේ ඔහු මට ආදරය කරනවා වගේ එක තමයි සහෝදර ප්‍රේමය කියන්නේ. And the second one is pragma, which is enduring, never ending, endless love.
ඊළඟ එක තමයි ප්‍රඥා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉවර වෙන්නේ නැති ප්‍රේමය. And then storage, which means familiar love, where you love your family. ඊළඟ එක තමයි ස්ටෝරේජ්. ඒ කියන්නේ ඔබේ පවුලට ආදරය කිරීම. Then eros, which is romantic love, love between one another, the husband and wife. ඉරෝස් කියන්නේ ඒ කියන්නේ හස්බන්ඩ් සහ වයිෆ් අතර තිබෙනා වූ ඒ ප්‍රේමය. And then ludos, which is a playful one, love, that is where you have 2 or 5-year-old kids playing together, the love that they have to each other. ඊළඟ එක තමයි ලූඩෝස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයි අතර තිබෙනා වූ ඒ ළමයි ගැන තිබෙනා වූ ඒ ප්‍රේමය. And then there's this word called mania, which is obsessive love, a love that you are craving for, something that you are craving for, obsessive love. ඊළඟ එක තමයි මේනියා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ ගොඩක් උමනාවෙන් පිස්සුවෙන් වගේ ආදරය කිරීම. And then the last one, the 7th one is philetia, which is self-love, which you love yourself. ඊළඟ වචනේ තමයි ෆිලිටියා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබට ආදරය කිරීම. And the last and the most important love is agape love. And that is a selfless love where God gives us. ඊළඟ අන්තිම වචනේ තමයි අගාපේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ අපට දෙන්නා වූ ඒ ප්‍රේමය. ඒ කියන්නේ ඒක මිල නොකල වූ ඒ ප්‍රේමය. When I was going through these words, what I realized was, even in these 7, there is 8 altogether, but in these other 7 words, you find every time you love yourself, you love your brother because you love yourself. You have an enduring love with a husband and a wife is because you love yourself. You have a family love because you love yourself. Every love that is, you love yourself. මෙතන වචන 8ක් තියෙනවා. නමුත් පළවෙනි 7ම ගත්තොත් එහෙම එතන හැම එකකින්ම තියෙන්නේ ඔබට ආදරය කරන නිසා තමයි තව කෙනෙක්ට ආදරය කරන්නේ. කියන්නේ ඔබ ගැන මමත්වයේ යුතුව තමයි ඔබ ආදරය කරන්නේ. නමුත් 8වෙනි එකේදී එහෙම දෙයක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. But in the 8th one, it says a love that you don't think about yourself, but you love another person. මේ 8වෙනි එකේ ගත්තොත් එහෙම ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඔබ තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රේමය කිරීම. You don't love yourself, but you love another person. ඔබට ආදරය කරන්නේ ඔබ තවත් කෙනෙක්ට ආදරය කිරීම. And this is the love that God demonstrated in John chapter 3 verse 16. God so loved the world that he gave his only and begotten son. ඒක නිසා තමයි යොහන් පොතේ අපි බලන්නේ උන්වහන්සේ ඒ ගිනියන හැකිය ප්‍රේමය නිසා තමයි උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා අප වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ දුන්නේ. Amen. And now the nature and the heart, when Jesus says you need to love the Lord your God with all your heart. ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ ඔබ උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි ඔබේ මුළු හෘදයෙන්ම. The nature that he's asking you is for agape love. ඒ උන්වහන්සේගේ ස්වභාවය උන්වහන්සේ යහන්නේ ඒ අගාපේ කියනා වූ ඒ ප්‍රේමය. And this agape love is the nature that you have. When the Lord says you need to love the Lord your God with all your heart, it says you need to love the Lord your God with this agape love. You don't have to think about yourself. Just like the Lord loves you, you need to love the Lord. ඒ අගාපේ කියනා වූ පරිදි ඒ ආදරය අපි උන්වහන්සේට මුළු හදවතින් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ ස්වභාවය තමයි උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ස්වභාවයට අනුව අපි උන්වහන්සේට මුළු හදවතින්ම ආදරය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. And then the second point is love the Lord your God with all your soul. ඔබ ඊළඟට බලන්න පුළුවන් ඔබේ මුළු ආත්මයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණය. And what does it mean by soul? The soul means about you with your likeness, with your commitment, and then with your faith. ඒ ආත්මය කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබේ ඒ කියන්නේ ආශාවන් කැපවීම කියන දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. And this is the 3 important things that you need to love the Lord. මේ කාරණා තුන තමයි උන්වහන්සේට ආදරය කිරීමට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. Let's think to ourselves, am I committed to the things of the Lord? ඔබ හිතලා බලන්න අපි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප කරලා තියනවාද? Do I love the ways of the Lord? උන්වහන්සේට අනුව අපි උන්වහන්සේට ආදරය කර තිබෙනවාද? Do I have faith upon the Lord? අපිට තිබෙනවාද ඒ ඇදහිල්ල උන්වහන්සේ කෙරෙහි? And if you have these 3, that means you love the Lord with all your soul. ඔබට මේ තුනම තිබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ආත්මානුකූලව උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. And finally Jesus says, love the Lord your God with all your mind. අවසානයේදී උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. In the book of Deuteronomy chapter 6 verse 5 it says that love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ මුළු හෘදයෙන් මුළු ආත්මයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න කියලා. ද්විතීය කතාවේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ සඳහන් කරන ඔබේ දෙවියන් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ඔබේ මුළු හෘදයෙන්ද මුළු ආත්මයෙන්ද මුළු ශක්තියෙන්ද. And what it means by that is, then when you look in the New Testament, it says mind, but in the Old Testament, it says strength.
And when you combine these two, all you see is love the Lord your God with your ability or what you have. ඒ කියන්නේ පරණ ගිවිසුමේ උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ ශක්තිය යුතුව ආදරය කරන්න කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ බුද්ධියෙන් හෘදයෙන් මුළු ආත්මයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න කියලා අපි දකිනවා. And what it means by your ability, you need to love the Lord with your abilities. අපි උන්වහන්සේට උන්වහන්සේගේ හැකියාව මත උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට අවශ්‍යයි. For an example, if I love my brother and his birthday is coming up, what I do is I find out his favorite colors. I bring out the balloons and I hang it all over his house, his room. And then I bring a cake and I say, surprise, happy birthday. What am I doing? I'm showing creativity in a way of love. So I'm loving him with my ability. ඔබ උදාහරණයක් විදිහට ගන්න මම මගේ සහෝදරයාට ආදරය කරනවා නම් මම ඔහුගේ බර්ත්ඩේ එක ළඟ එනවා නම් ඔහුගේ බර්ත්ඩේ එකට ගිහිල්ලා බැලුන්ස් එල්ලලා කේක් එකක් ගෙනල්ලා ඔහුව සර්ප්‍රයිස් කරලා අපි පෙන්නනවා මේක ආකර්ෂණීය විදියට අපේ ආදරය ඔහු වෙත. You cook something in a way of love. You show your love in creativity. ඔබ උයනා දෙයක් උන්වහන්සේ ඔබ උයනා දෙයක් ආදරයෙන් යුතුව සහ ඔබ ඒක කියන්නේ ක්‍රියේටිව් විදියට ඔබ ආදරය ප්‍රකාශ කරනවා. And also in the same way, the Lord is asking to love the Lord your God with all your mind, with all your strength. That means love the Lord with your creativity. In your worship, this is in the way you work, you'll have to love the Lord. මේ උන්වහන්සේගේ වචනය පරිදි ඔබේ මුළු හෘදයෙන් මුළු ආත්මයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් සහ ඔබගේ නිර්මාණානුකූලව අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට අවශ්‍ය How වෙනවා. many of you are receiving this morning? ඔබ කී දෙනෙක් මේ උදාසන ලබනවාද? So if we have to test ourselves whether we love the Lord, there's three ways. Are we loving the Lord with our heart? With the nature that the Lord asks. අපි අපිව පරීක්ෂා කරලා බලනවා නම් අපි මේ තුන් ආකාරයෙන් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන්. And then after we can ask ourselves, are we loving the Lord with our soul, with our likeness, with our commitment? අපි ඊළඟට බලන්න අවශ්‍යයි උන්වහන්සේට අපි අපේ මුළු ආත්මයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද? අපේ මුළු කැපකිරීමෙන් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද කියලා. Are we loving the Lord with our abilities, our mind? අපේ හැකියාව තුළින් අපේ මනසෙන් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද? And then if you look into Matthew chapter 22, verse 38. Now Jesus says this. Verse 39, Jesus says first, verse 38, this is the first and the greatest commandment, verse 39. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. අපි සුදෝ මතේ පොතේ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 38 වෙනි පදේ ඉඳන් බලමු. ඒක කියනවා මේක උතුම් වූ පළවෙනි ආඥාවය මේ හා සමානව දෙවන එකක් තිබේ කියලා. Love your neighbor. එනම් නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන්න යුතුයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. You need to love your neighbor as yourself. ඔබේ අසල්වාසියට ඔබ ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි. Just as you love yourself, you need to love your neighbor. ඔබ ඔබට ප්‍රේම කරනවත් මෙන් ඔබ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි. And then in verse 40, we're going to look into love your neighbor all over. And verse 40 it says, all the law and the prophets hang on these two commandments. අපි 40 වෙනි පදේ බැලුවොත් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ ආඥා දෙක පිට මුළු ව්‍යවස්ථාවන් අනාගත වාක්‍යයත් පිහිටා තිබේයි කීසේක කියලා. All the law and the prophets remain on these two commandments. What are these two commandments? මේ සියලුම නීති සියල්ලක්ම මේ ආඥා දෙක මත තමයි තියෙන්නේ. So what are these two commandments, which is about love the Lord, love your neighbor? මොකද්ද මේ ආඥා දෙක? ඔබ ඔබට ආදරය කරනවා සේම ඔබ අසල්වාසියාටත් ප්‍රේම කරන්න. And then love the Lord. ඒ වගේම උන්වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. So these two commandments is all about love. මේ ආඥා දෙක තමයි මේ ආදරයේ තිබෙනා සියලුම නීතියන්. And the Bible says, Jesus says, all the law and the prophets hang on these two commandments, which means all the law, which is the word, and the prophets, which the prophecies are being given, everything hang on nothing else than love. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ආඥා දෙක සහ මේ ව්‍යවස්ථාවන් පරිදි කිසිම දෙයක් නෙමෙයි ඒ ආදරය තමයි හැම දෙයකටම මූලික වෙන්නේ කියලා. As Christians, our life is supposed to hang on love. අපි ක්‍රිස්තියානිකයන් වශයෙන් අපේ ජීවිතයේ තිබෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ආදරය, ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය සමග. If you look into with me in 1 Corinthians chapter 13, අපි බලමු එක කොරින්ති පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදය. chapter 13 verse 8 says this. 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය අපි බලමු. Love never fails, but where there is prophecy, they will cease. Where there is tongues, they will be stilled.
Where there is knowledge, it will pass, but love never fails. අටවෙනි පදේ අපි බලමු ප්‍රේමය කිසි කලකත් පහවන්නේ නැත. අනාගත වාක්‍ය කීම වුවත් නැතිවන්නේය. භාෂා වුවත් නවතින්නේය. දැනගැන්ම වුවත් නැති වෙන්නේය. Everything may fail. Everything that you go behind may fail. But one thing does not fail, and that is love. හැමදේම නැති වෙනවා හැමදේම පස්සට යනවා. නමුත් එක දෙයක් විතරක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රේමය කියන්නේ. So our whole Christianity, or this idea, or this belief that we hang on, is hanging on one thing, and that is love. අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය තුළ අපි එක දෙයක් අපි තබා ගන්නට අවශ්‍යයි. එක දෙයක් අපේ තුළ රඳා පවතින්නට අවශ්‍යයි. එනම් ප්‍රේමය කියන දේ තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. And that love is not philia, pragma, the familiar love, the enduring love, but that love is agape, loving another person, loving God with a selfless love. අපි ආදරය කියන ගත්තොත් ඒ කලින් ප්‍රකාශ කරපු වචන වගේ පීලියා ප්‍රගාප නෙමෙයි. ඒ අගාපේ කියනා වූ ඒ ආදරය ඒ උන්වහන්සේ තුළ දෙන්නා වූ ඒ ආදරය අපිට තිබෙන්න අවශ්‍යයි. So today my sermon topic is upon love. අදවසේ මගේ මාතෘකාව තමයි උන්වහන්සේ තුළ ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මත ප්‍රේමය මත රැඳී සිටීම. Upon love, the word stands. Upon love, everything else stands. මේ හැම දෙයක්ම මත ඒ ප්‍රේමය මත හැම දෙයක්ම පවතිනවා. Upon love, brothers and sisters, we need to stand. මගේ සහෝදර සහෝදරයනි මේ ප්‍රේමය මත හැම දෙයක්ම රඳා පවතිනවා. If it is not love, there is nothing that we can stand on. ඒ ප්‍රේමය නැත්නම් මේ කිසි දෙයක් මත අපිට ඉන්න බෑ. Today there are many Christians, we go follow, we say, I want faith, I want a prophecy, I want a miracle, I want so and so, I want this, I want that, and we say we want this, but why we don't follow the way of the love. අදවසේ අපිට ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය කරනවා. අපි ඇදහිල්ල ඉල්ලනවා. අපි ඒ කියන්නේ හාස්කම් ඉල්ලනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉල්ලනවා. නමුත් අපි ප්‍රේමය මතයි අපි රඳා පවතින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ප්‍රේමය මතයි හැම දෙයක්ම පවතින්නේ. Sometimes I myself have come to the Lord saying, Lord, I need you to use me. I need you to use me. I need you to speak through me. But sometimes what I neglect is asking the Lord, Lord, I need your love upon me. සමහරක් වෙලාවට මමම උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ස්වාමීනි මට මාතුලින් වහන්සේ කතා කරන්න මාව පාවිච්චි කරන්න මාතුල ක්‍රියා කරන්න කියලා. නමුත් මම ඉල්ලන්නේ නැහැ ප්‍රේමය මා මත පවත්වන්න කියලා. And this is what we need to do. We need to ask the Lord to remain love upon us. මෙයයි අපි උන්වහන්සේගේ නායදින්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අප මත පවත්වන්නට අවශ්‍යයි කියලා. Because without love, you cannot go further in this life of Christ. ඔබට ආදරය නැතුව ඒ ප්‍රේමය නැතුව ඔබේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යන්න අමාරුයි. So you need love in your life. ඔබට ඔබ ප්‍රේමය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි ඔබේ ජීවිතය තුළ. So turn to your neighbor and say, upon love. ඔබ ඔබගේ අසල්වාසියට හැරලා කියන්න ප්‍රේමය මත ඉන්න කියලා. Preme mata. ප්‍රේමය මත කියලා කියන්න. Hari obe asalwasiyata kiyana preme mata. ඔබ අනිත් පැත්ත කෙනාට හැරලා කියන්න ප්‍රේමය මත කියලා. Turn and say, upon love. හැරිලා කියන්න ප්‍රේමය මත කියලා. Turn to your other neighbor and say, upon love. අනිත් පැත්තට හැරලා කියන්න ප්‍රේමය මත කියලා. My dear brothers and sisters, it is upon love that God is going to build His church. මගේ සහෝදර සහෝදරයනි මේක තමයි උන්වහන්සේගේ තුල ප්‍රේමය මත තිබීම. And then, Sabhava good again. And then let's turn into 1 Corinthians chapter 13. අපි බලමු පළවෙනි කොරින්ති 13 වෙනි පරිච්ඡේදය. We're going to be looking from verse 1 onwards. අපි පළවෙනි පදයේ සිට බලමු. And then it says, Paul says, and yet I will show you the most excellent way. If I speak in the tongues of men or angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clashing cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all my possessions to the poor and give over my body to hardships that I may boast, but do not have love, I gain nothing. අපි 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට අපි බලමු. මම මනුෂ්‍යයන්ගේද දේවදූතයන්ගේද භාෂාවලින් කතා කරන්නේ නමුත් මට ප්‍රේමය නැත්නම් හඬ නගන පිත්තලට නොහොත් ශබ්ද පවත්වන අත්වලට සමානව සිටිමි. මට අනාගත වාක්‍ය කීමේදී දීමනාව ඇතුව සියලු රහස්ද සියලු දැනගැන්මද දනිමි නමුත් කඳු පහ කරන තරම් සියලු ඇදහිල්ල ඇතුව සිටිමි. නමුත් මට ප්‍රේමය නැත්නම් මම හිස් වෙමි. Paul says to the church of Corinthians, he writes and says, if I speak in tongues,
If I speak in the tongues of angels, tongues of men, in all the languages that I can, but if I don't have love, I am nothing. පවුල්තුමා කොරින්ති සභාවට කියනවා මම භාෂාවලින් කතා කරන්න පුළුවන් මම වෙනත් දේවල් කරන්න පුළුවන් නමුත් ප්‍රේමය කියන දේ නැත්නම් මා තුල ඒ කිසි දෙයක් නැහැ කියලා. He says, I'm just a gone in sound. ඔහු කියනවා මම ශබ්ද නැති හඬ නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා. And today in the morning, අද දවසේ මේ උදෑසන තුල I came to church around 6 o'clock in the morning. මම උදෑසන 6ට පමණ සභාවට ආවා. And I was preparing myself, and then there was some water, and I was cleaning it because of the rain last night. ඊයේ දවසේ වැස්ස නිසා වතුර ගොඩක් තිබුණා මම ඒක සුද්ධ කරමින් සිටියා. I came to church and I turned on my music, a song saying Jesus is the center of my life. I left it on a chair and I removed my shirt and I started mopping the place. මම ගීතිකාවක් ප්ලේ කරන ගමන් මම ෂර්ට් එක රිමූව් කරලා මම ක්ලීන් කරගෙන හිටියා. And suddenly I started to remember of a person and a situation that happened in my life. ඒ කියන්නේ ශනිකයෙන්ම මට මතක් වුණා දෙයක් මගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. And this morning when I was cleaning up the church, all I can remember is what that person did to me, and I'm so mad at that person. මම මේක ක්ලීනින් මේ කියන්නේ සුද්ධ කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ මට කෙනෙක්ව මතක් වුණා මම ඔහු ගැන සිතමින් හිටියා ඒ වෙලාවේ. And I was mad at this person. I was like, why can't this person think enough? Why can't this person do these things? Why can't this person get it all done together? මම ඒක ගැන හිතුවා ඇයි මේ පුද්ගලයාට මේක කරන්න බැරි එකතු වෙලා මේක කරන්න බැරියයි කියන එක මම කෙනෙක් ගැන හිතුවා. Why can't not from here someone else? මෙතන ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි පිට කෙනෙක්. And I was thinking, why can't this person do things that I need to get things done? මම කල්පනා කරා ඇයි ඔහුට මේක කරන්න බැරි ඇයි ඔහුට මේ වෙනුවෙන් කියන්නේ ක්‍රියා කරන්න බැරි කියලා. And I was so angry. The song was playing, Jesus is the center of my life, but still I was angry. ඒ ගීතිකාව ගායනා වෙන උන්වහන්සේ තමයි මගේ සියල්ල කියලා ජීවිතය කියලා මධ්‍යස්ථානය කියලා. නමුත් ඒ අතරවාරේ මා තුල ඒ තරහව කියන දේ ඇවිල්ලා තිබුණා. I was walking up and down the church, but I was in anger. මම චර්ච් එකේ එහා මෙහා ඇවිත්තා නමුත් මා තුල තරහව තිබුණා. And this is something that happened today. මේක අද දවසේ විච්ච දෙයක්. This morning, and after that I realized, man, I'm going to preach today about love, and I'm not having love at all in my life. Amen. ඒ නිසා මම තීරණය කරා අද දවසේ මම ප්‍රේමය ගැන ප්‍රකාශ කරන්න යනවා ප්‍රේමය යුතුයි කියන දේ ගැන කතා කරන්න යනවා කියලා. And මම කල්පනා කරා මට මම දැන් දේශනා කරන්න යන්නේ ප්‍රේමය ගැන. හැබැයි මගේ ජීවිතේ දැන් ප්‍රේමය ඇත්තෙම නැහැ. And then after that I was like, man, what am I going to do? I need to go and read the Bible again. I need to prepare myself over again. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මම දැන් මොකද්ද කරන්න අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මම ගිහිල්ලා බයිබලේ කියවන්න අවශ්‍යයි. නැවත වතාවක් මාව සූදානම් කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා මම හිතුවා. And then after that I stopped that song. I put on the headphones and I took the Bible app. I thank God for the Bible app. And I played 1 Corinthians chapter 13 where this person reads for you. මම ඒ වෙලාවේ ඒක නවත්තලා මගේ හෙඩ්සෙට් එක දාගෙන මම බයිබල් ඇප් එක ඕපන් කරගෙන මම මේ 1 කොරින්ති 13 වෙනි පරිච්ඡේදය මම කියවුවා. And when 1 Corinthians was being read for me and it was going through my ears, I was starting to break down. I was like, Lord, I am wrong. මේක තුලින් මා තුල කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක මටම ලියලා වගේ එතකොට මම කල්පනා කරා මම වැරදි කියලා. And then I said, Lord, I'm wrong. I was having a grudge about someone else. මම උන්වහන්සේට කිව්වා මම වැරදි මම කෙනෙක් ගැන වැරදි විදිහට හිතාගෙන හිටියා කියලා. I was having anger against someone. මා තුල ඒ තරහව තිබුණා තවත් කෙනෙක් පිළිබඳව. Because if you read 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 onwards, it says, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. It's not self-seeking. It's not easily angered. අපි 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ ඉඳන් බැලුවොත් ඔබට බලන්න පුළුවන් ප්‍රේමය බොහෝ ඉවසිලිවන්තය, ශුද්ධවන්තය, ප්‍රේමය ඊර්ෂ්‍යාවන්නේ නැත, ප්‍රේමය පාරට්ටු කරගන්නේ නැත, උඩඟුවන්නේ නැත, අශෝභන ලෙස හැසිරෙන්නේ නැත, තමාගේම කාරණා සොයන්නේ නැත, කෝපවන්නේ නැත, නපුර ගණන් ගන්නේ නැත කියලා. And it says it does not keep
no record of wrongdoings. Napura ganan ganne නැත. ඒක කියනවා නපුර කොහෙත්ම ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා. And all what I have been doing from 6 o'clock in the morning was remembering about the wrongdoings that I have gone through. මම උදෑසන 6 ඉඳලා මම මොකද්ද කරේ? මම මතක් කරමින් සිටියා දේවල් සහ මම තරහෙන් සිටියා. And I said, Lord, I'm sorry. I need to come back to you. මම කිව්වා උන්වහන්සේට මට සමා වෙන්න. මට නැවත වතාවක් ඔබ වහන්සේ තුලට එන්න අවශ්‍යයි. We are all human. අපි හැම කෙනෙක්ම මනුෂ්‍යයන්. We do mistakes and we fall into trouble. අපි වැරදි කරනවා සහ අපි කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. But when the Lord speaks to us, we need to be sensitive to turn back and come. උන්වහන්සේ අපිට කතා කරන විට අපි උන්වහන්සේ කෙරේ සංවේදී වෙලා අපි නැවත වතාවක් හැරිලා උන්වහන්සේ තුල එන්න අවශ්‍යයි. So now Paul is speaking to the church of Corinthians and also I believe the worship tabernacle, and he's saying, if I speak in tongues of men and of angels but still I don't have love, I'm just like a cymbal which is out of tune. ඒ කොරින්ති සභාවට කිව්වා වගේ දවසේ වර්ෂිප් ටැබර්නකල් සභාව තුල මම කියන්නේ අපි උන්වහන්සේ තුල භාෂා වලින් කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රේමය නැත්නම් හඬ නගන පිත්තල නොහොත් ඒ ශබ්ද නගන අත්වලට සමානව තිබෙනවා කියලා. Paul says, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries, all knowledge, and if I have faith that can move mountains but does not have love, I'm nothing. ඒ මට හැම දෙයක්ම තියෙන්න පුළුවන්. මට ඒ කඳු පහ කරන්න ශක්තිය තිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රේමය මත තමයි හැම දෙයක්ම රඳා පවතින නිසා ප්‍රේමය කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. If I give all possessions to the poor and give my body to hardships so that I may boast but do not have love, I gain nothing. මම ඒ දුප්පතුන්ට දේවල් දුන්නත් මම මගේ ජීවිතේ හැමදේම දුන්නත් මම ප්‍රේමය නැති කෙනෙක් නම් කිසි දෙයක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Because if it is all upon love, that all your actions matter. මේ හැම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ ප්‍රේමය මත. ඔබගේ හැම දෙයක්ම පවතින්නේ ප්‍රේමය මත. Jesus says in the last days, everyone might say, Lord, Lord, I prophesied in your name, I healed the sick in your name, I did so many things in your name. But the Lord says, get away from me, you evildoers. I do not know you. Because why? They are not people who lived according to the word, which is according to love. උන්වහන්සේ අවසාන කාලේ කියනවා ඔබ කියන්න පුළුවන් උන්වහන්සේට මම මේ දේවල් කරා, මම උන්වහන්සේට සේවය කරා, මම අනාගත වාක්‍ය කිව්වා, මම අන්‍ය භාෂා වලින් කතා කරා කියලා. ඒ මොන දේ කතා කරත් උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ තුල ප්‍රේමය නැත්නම්, ඔබ තුල ඒ ප්‍රේමයේ මත රඳා පැවැත්ම නැත්නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ක්‍රියා කරලා නැහැ කියලා. Turn with me to the book of 1 John chapter 2 verse 9. අපි පෙරළමු පළවෙනි යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 9 වෙනි පදය. And 1 John chapter 2 verse 9 says this, anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයක් බලමු 9 වෙනි පදය. ආලෝකයේ පවතිමින් කියමින් තමාගේ සහෝදරයාට වෛර වන්නා මේ තාක් අඳුරේ සිටී කියලා අපි බලනවා. John says, anyone who claims to be in the light, which is to be saved, to have salvation, but yet hates his brother or sister, is still in darkness. යොහන් කියනවා ආලෝකයේ පවතිමින් කියමින් තමාගේ සහෝදරයාට වෛර වෙනවා, තමාගේ සහෝදරයාට සහෝදරියට වෛර වෙනවාද මේ තාක් ඔහු අඳුරේ ඉන්නේ කියලා. You may be used by God for prophecies, for so many things. You may say, I've been saved by the Lord, I have received the salvation 20 years ago, but still if you have hatred in your heart, you are already in darkness. ඔබ කියන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ මාව ප්‍රයෝජනයට ගත්තා, මම අනාගත වාක්‍ය කිව්වා, මට උන්වහන්සේගේ ඒ අදහිල්ල හැම දෙයක්ම ලැබුණා, උන්වහන්සේගේ ගැලවීම මට ලැබිලා අවුරුදු 20ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ප්‍රේමේ නැත්නම් ඔබ ඉන්නේ අඳුරේ තාමත්. In 1 John chapter 4 verse 8 says එක යොහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයක් බලමු. 1 John chapter 4 verse 8 says, whoever does not love does not know God, because God is love. එක යොහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ අපි බලමු. ප්‍රේම නොකරන්නා දෙවියන් වහන්සේ නාදුනයි. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි. Because God is love. If you do not love, you don't know God, because God is love. උන්වහන්සේමයි ප්‍රේමය. උන්වහන්සේ තමයි ප්‍රේමය කියන්නේ. ඔබ ප්‍රේමය නැත්නම් ඔබ උන්වහන්සේ තුල සිටින කෙනෙක් නෙවෙයි. So if I don't have love, I don't know God. ඔබ ප්‍රේමය හඳුනන්නේ නැත්නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේව හඳුනන්නෙත් නැහැ. If I don't have love, I'm in darkness. මම ප්‍රේමය තුල නැත්නම් මම ඉන්නේ අන්ධකාරයේ. If I don't have love, all that I do is worthless.
මා තුළ ප්‍රේමය නැත්නම් මම කරන හැම දෙයක්ම නිෂ්ඵලයි. And if I don't have love, I'm not living according to the word of the Lord. මා තුළ ප්‍රේමය නැත්නම් මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. Because Jesus says all law and prophecies hang on these two commandments, which is the commandments on love. උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථා සහ ඒ ආඥා කියනවා මේ සියල්ලක්ම පවතින්නේ මේ ආඥා දෙක මත. මොකද්ද? ඒ උන්වහන්සේ තුළ ප්‍රේමය ඇතුව සිටින්න අවශ්‍ය කෙනෙක්. Love is the main principle that Christ came to show us. Love is what connects us to God. උන්වහන්සේ ආදරය කියන දේ තමයි ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ඒ තමයි අපිට ගෙනාවේ. උන්වහන්සේ තුල රඳා පවතින නම් ප්‍රේමය මත අපිට අවශ්‍යයි. So love is what connects us to God. ආදරය කියන්නේ අපි උන්වහන්සේත් සමග එකතු කරන්නා වූ දෙයක්. Let's look into the Garden of Eden when God created man. උන්වහන්සේ ඊඩන් කියන්නේ අපි ඒදන් උයන ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි දකිනවා මනුෂ්‍යව නිර්මාණය කිරීමේදී. And when God created man, he had good communication with man. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යව නිර්මාණය කරන විට මනුෂ්‍යව සාධන විට උන්වහන්සේට සහ මනුෂ්‍යයා අතර සම්බන්ධකමක් තිබුණා. There was peace between man and God. ඒ උන්වහන්සේත් දෙවියන් වහන්සේත් ඒ මනුෂ්‍යයාත් අතර සමාදානය තිබුණා. But the moment that they disobeyed the Lord and ate from the forbidden tree, the connection, the conversation, the peace disappeared. ඔවුන් ඒ තහනම් ගහෙන් ඒ දේ ගත්තට පස්සේ ඒ දේ ආහාරය ගත්තට පස්සේ එතන ඉඳලා ඒ සම්බන්ධකම නැති වෙලා ගියා. If you look into Genesis chapter 3, you would see the whole story of man fall into sin. උන්වහන්සේගේ උප්පත්ති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි බැලුවොත් ඒ මිනිස්සයා කොහොමද පාපයට වැටුනේ කියන කාරණේ අපිට බලන්න පුළුවන්. And the very next chapter, Genesis chapter 4, you see the brother kills the other brother. ඊළඟ chapter එක කියන්නේ ඊළඟටම තියෙන chapter එක 4 වෙනි chapter එක අපි බැලුවොත් එහෙම අපි බලනවා ඒ සහෝදරයා විසින් අනිත් සහෝදරයාව ඝාතනය කිරීම. My brothers and sisters, look at this pattern. When the connection with God and man was lost, the connection between brothers lost. ඒක බලන්න හරියාකාරව දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙනා වූ ඒ සම්බන්ධකම මිනිස්සයා බිඳුණු ගමන් සහෝදරයා අතර තියෙනා වූ ප්‍රේමයත් ඒ වගේම බිඳිලා ගියා. When love with God and you loses, love with you and your family is also being lost. ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙනා වූ ඒ ප්‍රේමය අතහැරගත්තොත් ඒක නැති කරගත්තොත් ඔබ ඔබේ පවුලත් එක්ක තියෙන ප්‍රේමයන් නැති කරගන්නවා. Why do we have divorce in country? Why do we have family separates? Why do we have brother hates father and mother, son hates the father, daughter hates the mother? Why do we have these things in our country? ඇයි අපේ රටේ ඒ කියන්නේ සහෝදර ප්‍රේමය නැත්තේ? දුව තාත්තට ප්‍රේම කරන්නේ නැත්තේ? ළමයි දෙමාපියන්ට ප්‍රේම කරන්නේ නැත්තේ? මේ විදිහට තියන්නේ ඇයි අපේ රට තුල? The reason that we don't see these things in our country, that love, is because there is no love between God and man. මොකද කිව්වොත් මේ රටේ ඒ ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ මිනිස්සයාත් ඒ දෙවියන් වහන්සේත් අතර ප්‍රේමය නැති නිසා. If a family, husband and wife that loves the Lord, they love each other. ඒක පවුලක ඒ කියන්නේ ස්වාමි පුරුෂයාත් බිරිඳත් දෙවියන් වහන්සේට ඒ කියන්නේ ප්‍රේමයෙන් ඉන්නවා නම් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. But show me a person that he has a marriage that is on the way to divorce. I'll show you the connection where it is lost. කවුරු හෝ ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඒ කියන්නේ දික්කසාද වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් තුර මට පෙන්වන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් තුල ඒ ප්‍රේමය කියන දේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා නිසා. The connection with God is the main source to the connection with the other humans. ඒ ප්‍රධානම කාරණේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙනා වූ ඒ සම්බන්ධකම පවත්වා ගන්න නම් ඒ ආදරය තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ ආදරය තිබුණොත් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අනිත් අය කෙරෙහිත් ඔබට ආදරය තිබෙන්නේ. Because God is love. මන්ද කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ තමයි ප්‍රේමය. God is love in a brotherly way. God is love in an endless way. God is love in a family way. God is love in every way. If you have God's love, you have all the love that you need. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය කියන එක පෞල වශයෙන් තිබෙන්න පුළුවන්, සහෝදර ප්‍රේමය තිබෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමක් වෙතත් දෙවියන් වහන්සේ සමග ඒ ප්‍රේමය තිබීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ, අවශ්‍ය වෙන්නේ. The connection with God and you matters for the connection with the other human beings. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඒ ප්‍රේමය නැත්නම් ඒක තමයි ප්‍රධාන කාර්යය වෙන්නේ ඔබ අනිත් මිනිස්යන් සමග ප්‍රේමයෙන් නැතිවීම. I was thinking about the reason that I brought up this message was the past week I was thinking about how do I have peace of God in my life.
මම මේ දේව වචනේ අද දවසේ ගෙන එන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මම පහුගිය සතියේ කල්පනා කරා කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ සමග සමාදානය ඇතුව සමාදානයෙන් සිටින්න කියලා. Because if you just truly check, some Sundays or some weekday you can come to church, you can pray and receive the power of the Holy Spirit, receive the peace of the Lord, and you might say hallelujah, and on your way back, I live in Dampe, so on my way back, somewhere around Suarapula, somebody might do something, I'm pretty sure about it, or maybe a three-wheel driver. ඔබ සමහර විට ඔබ ඉරිදා දවස වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සතිය දවසක වෙන්න පුළුවන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුලට ඇවිල්ලා ඔබ සභාවට ඇවිල්ලා හලෙලුයා කියලා අපි යාඥා කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේට කියලා අපි යනකොට දැන් මේ සහෝදරයා ඉන්නේ දම්පේ ප්‍රදේශයේ යන විට කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය කියන එක නැති කරනවා සමහර විට three wheel driver කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. How many of you have experienced this? I have experienced this personally. I come some days, stay fast in 3 days sometimes, and I pray, Lord, give me your peace. Let me experience your peace. And I receive the peace of the Lord, and now I feel so free. And on my way back home, with this peace that I have, once, this happened twice, I think. One three-wheel driver just cut into my line. I was like, "Mukhatta manusyo karanne." ඔබ සමහර විට මම සමහර විට ඇවිල්ලා දවස් 3ක් පාස්ටිං ඉඳලා යාඥා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ සමාදානය අත් කරගෙන උන්වහන්සේ තුල සමාදානෙන් පිරීලා මම සමාදානෙන් යුතුව ගෙදර යනවා. ඒක three wheel driver කෙනෙක් ඇවිල්ලා හරහට දාපු ගමන් මොකද්ද මිනිස්සු කරන්න කියලා මගේ සමාදානෙ බිඳලා යනවා. And I was so angry. Somehow I turned from Suarapula to Dampe side, and on my way from Suarapula to Hadigama, I was like, "Motor shot එකක් දෙන්න ඕනේ." මම සමහරක් වෙලාවට මේ හැඩිගම ඉඳලා ඒ ස්වාරපල පැත්තට යනකොට එහෙම යන අයට මට අනිවාර්යෙන් හිතෙනවා මුට ෂොට් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. I was thinking all my way from Suarapula to Hadigama, that little bit, I was thinking, කොමාරි කල්ල මොකක් හරි එකක් වෙන්න මොකක් හරියන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වෙන්න ඕනේ මිනිහා එක්ක ඇක්සිඩන්ට් හරි වෙන්න ඕනේ. ඒ ස්වාරවල ඉඳලා ඒ පොඩි ඒ කාලය තුල ඒ පොඩි තැන තුල යනකොට මම කියන ඔහුට මොන හරි වෙන්න ඕන ඔහුට ඇක්සිඩන්ට් එකක් හරි වෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. I was saying this in Sinhala. I was thinking to myself, something might happen to this person. And sometimes I think to myself, look at the way that fellow stared at me after doing all the wrong that he could do. මට සමහර විට මොකක් හරි දෙයක් ඔහුට වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා බලන්න ඔහු හැසිරෙන විදිය අනුව මට ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය නැති වෙලා යනවා. He did what was wrong and he's looking at my face as if I did something wrong. ඔහු වැරද්දක් කරලා මගේ දිහා බලනවා ඔහු වැරද්දක් කළේ නැති විදියට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න. And sometimes I say, අපි වයි පාරේ හම්බෙනවනේ. Oh, we might meet on the road again, and I come. සමහරක් වෙලාවට මම කියනවා අපි ආයි පාරක් පාරේදී හම්බෙනවනේ කියලා. And that's all I say. And I think to myself, I should do something. And then suddenly I feel, somewhere around Hadigam I felt, my gosh, the peace that I had in church is no longer there. ඉතින් මම මේ විදිහට හැසිරලා ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරනවා මම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඒ ලබාගත්තා වූ ඒ සැනසීම කියන දේ මාසුලින් ගිහිල්ලා නේද කියලා. The peace that I was having so long, 3 days of fasting, 3 days of praying, 3 days of repenting before the Lord is gone. ඒ මම දවස් 3ක් निराහාරව ඉඳලා දවස් 3ක් මම යාඥාවෙන් ඉඳලා මම ලබාගත්තා වූ ඒ සැනසීම, ඒ මිදීම, ඒ සියල්ලක්ම ඒ වෙලාවේ නැති වෙලා යනවා. And then I was confused. I was like, what am I supposed to do? Should I go back to and pray and say, Lord, sorry? Should I ask do that? මම ව්‍යාකූල වෙන ඒ වෙලාවේ එතකොට මම කල්පනා කරනවා මම නැවත ගිහිල්ලා යාඥා කරන්න අවශ්‍යද මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතා ගන්න බැරි වෙන මොකද්ද කරන්න කියලා. And I was thinking about this and I was thinking, how could I have peace of the Lord in me every time? මම කල්පනා කරනවා එතකොට කොහොමද මම උන්වහන්සේ තුල හැම වෙලේම ඒ සැනසීම ඇතුව ඒ සමාදානය ඇතුව උන්වහන්සේ තුල ඉන්නේ කියලා. Not few days later, the Lord speaks to me about love. ටික දවසක් කලින් උන්වහන්සේ මට කතා කරා උන්වහන්සේ තුල ඒ ප්‍රේමය ඇතුව සිටීම. And the Lord said to me, where there is love, there is peace, there is joy. උන්වහන්සේ කිව්වා මට ඒ ප්‍රේමය තිබේ නම් ඒ සමාදානයේ හැම දෙයක්ම ඔබට තිබෙනවා කියලා. Where there is love, there is joy. Where there is love, there is peace. ඒ ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට ඒ සැනසීම සමාදානය කියන දේ තිබෙනවා. My dear brothers and sisters, if you have love of the Lord in your life, then you would have joy in your life. You would have peace in your life.
ඔබ උන්වහන්සේ තුල සමාදානය උන්වහන්සේ තුල ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධය තිබෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතය තුලත් ඒ ප්‍රේමයේ සමාදානය තිබෙනවා. But the moment that you think, nah, man komari kalla reda shot එක දෙනවා, I'll somehow do that thing to him, there you lose love, there you lose what you have in you. නමුත් ඔබ හිතනවා නම් කොහොම හරි මම ඒ කෙනාට ෂොට් එක දෙනවා මම කොහොම හරි ඒ දේ කරනවා කියලා ඔබ තුළ තියෙනා ওই ප්‍රේමය කියන දේ නැති වෙලා යනවා. So if you are writing things down, I would like to, if you could write this thing down. මම මේ දේවල් ලියන විට මම දෙයක් කියන්නේ සඳහන් කරගත්තා. ඔබ මේ දේ ලියනවා නම් වචනේ මම කැමතියි ඔබ මේ දේත් ලියනවා නම්. ඔබ මේ දේ ලියනවා නම් වචනෙන් මම කැමතියි ඒක ඔබ ලියා ගන්නවා නම්. Love with God is love with all. දෙවියන් වහන්සේ සමග ප්‍රේමය හැම කෙනාම සමග ප්‍රේමය. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය හැම කෙනා සමගයි. දෙවියන් වහන්සේ සමග ප්‍රේමය හැම කෙනෙක් එක්කම සමග ප්‍රේමය. Love with God. ඔව්. දෙවියන් වහන්සේගේ සමග තියෙන ප්‍රේමය තියෙනවා නම් ඔබට හැම කෙනෙක් එක්කම ප්‍රේමයක් තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සමග ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් ඔබට හැම කෙනෙක් සමගම ප්‍රේමය තිබෙනවා. But distance with God is distance with all. ඔබ දුරස්ථභාවයේ තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබ අනිත් අය සමග දුරස්ථභාවයේ තබා තිබෙන්නේ. My dear brothers and sisters, it all depends on your actions. ඒ හැම දෙයක්ම ඔබේ ක්‍රියාවන් අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. Jesus says, you need to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And this is what he asks to you, to love the Lord in an agape way. And if you are a Christian, calling yourself a Christian, you are a steward of Christ, a person who bears the nature of Christ. උන්වහන්සේ කියනවා ඒ උන්වහන්සේ තුල ඒ ආත්මයේ මුළු ශක්තියෙන් මුළු බුද්ධියෙන් යුතුව උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. උන්වහන්සේ අපේක්ෂා කරන්නේ අපෙන් ඒ අගාපේ කියනවා ඒ ආදරය. ඒ ප්‍රේමය අප මත තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රේමය අප මත තිබෙනවා නම් අපි උන්වහන්සේ සමග ඒ සම්බන්ධතාවය ඇතුව සිටින්න පුළුවන්. You and I need to bear the nature of Christ in our lives. අපි උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට අනුව උන්වහන්සේ තුල සිටින්න අවශ්‍යයි. So if you and I bear the nature of Christ in our lives, that means we need to love our neighbor not in a way that where would we receive something, but in the same agape way. අපි උන්වහන්සේ සමග ඒ ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම අපේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ ලැබෙන දේ ගැන හිතලා නෙවෙයි අපි ඒ අගාපේ කියනවා ආදරයට ඒ ප්‍රේමයට අනුව නිවැරදිව උන්වහන්සේ තුල ඒ ප්‍රේමය ඇතුව ප්‍රේම කරන්න අවශ්‍යයි. So only if you love the Lord, you would love your neighbor. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් ඔබ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරනවා. And upon this love stands the word, upon this love stands all the prophecies, all the blessings, everything that you need. මේ ප්‍රේමය මත මේ හැම දෙයක්ම රඳා පවතිනවා. ඒ කියන්නේ හැම ආශිර්වාදයක්ම හැම දෙයක්ම මේ ප්‍රේමය මතයි රඳා පවතින්නේ. So this morning I would like to encourage you. This is an important fact to every Christian's life, that is to love one another. මම මේ උදාසන වෙලාවේ ඔබ ධෛර්යමත් කරන මේ වචනය තුලින් ඔබ තුල මේ ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් ඔබ අනිත් අයටත් ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රේම කරන්න කියලා. Because Jesus says this is the greatest commandment that you can ever get. මේක යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේක තමයි තිබෙනා වූ වටිනාම ආඥාව ඔබ උන්වහන්සේ තුල කරන්නට අවශ්‍ය වෙන.